قائد نون لیگ نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف سے شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی صورتحال سمیت مینار پاکستان جلسہ عدالتی کارروائی پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا احوال بتائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا۔ حسن، آگاہ کیجیے۔ بالکل، آج قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، جس میں پارٹی کے صدر شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، اسحاق ڈار، سابق وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اور دیگر سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے موجود تھے۔ پارٹی رہنماؤں کی ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی، معاشی اور خصوصاً مینار پاکستان جلسے پر تبادلہ خیال ہوا اور اعظم نذیر تارڑ کی ملاقات میں نواز شریف کے کیس سمیت عدالت کے امور اور 24 تاریخ کی کارروائی پر تبادلہ خیال ہوا اور آئندہ کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی کارروائی سے مکمل پارٹی قائد اور وہ مکمل کر کے اور دیگر رہنماؤں کو وہ تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے وکلا کی آزادی کی تحریک چلائی، ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کا احترام کیا اور ہمیشہ آئندہ بھی قانون کا احترام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے، مریم نے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت پارٹی کے رہنماؤں نے بے بنیاد من گھڑت کیسز کا سامنا کیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پارٹی کے لوگ تمام بے بنیاد من گھڑت اور جھوٹے مقدمات میں سرخرو ہوئے ہیں اور باقی بھی تمام جن کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ مقدمات جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عوام کے لیے آیا ہوں، میری دعا ہے کہ عام آدمی خوشحال ہو، عام آدمی کے مسائل حل ہو اور ملک ترقی کرے۔ میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پاکستان واپس آیا ہوں اور انشاءاللہ جو پلان گزشتہ روز میں نے مینار پاکستان میں عوام کے سامنے رکھا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ پارٹی قائد نواز شریف نے گزشتہ روز مینار پاکستان کے جلسے میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، حمزہ شہباز سمیت لاہور کی مقامی قیادت اور خصوصاً جو مریم مورن زیب اور دیگر پارٹی کے رہنماؤں کو اور ان کے بخاری سمیت دیگر رہنماؤں کے ان کی کارکردگی اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ جی ٹھیک ہے حسن، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں آئندہ کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق فواد چودھری اور جہانگیر ترین کے درمیان ملاقات میں اون چودھری بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت پارٹی امور اور آئندہ کے لاہ عمل پر بات چیت ہوئی ہے۔ سابق وزیر مملکت فاروق حبیب نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے۔ فاروق حبیب کو پارٹی میں اہم ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹرینز کے چیئرمین پرویز خٹک نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومتوں میں کسی کو انصاف ملا ہے اور نہ ہی روزگار ملا ہے۔ سابق حکمرانوں کے پاس ملک کو سنبھالنے کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ بنوں میں پارٹی شمولیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ملک کو آج تک مخلص قیادت نہیں ملی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے مختلف نعروں سے عوام کو صرف ورغلایا ہے۔ سابق حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی معاشی حالت کی وجہ سے عوام بدحال ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے حکومت کی ہے۔ اقتدار کے منصب تک پہنچنے والوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں۔ پرویز خٹک نے مزید کہا کہ 35 سال سے سیاسی مداریوں کی حکومت رہی ہے۔ جب تک ایماندار لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے، پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکے گی۔ فلسطین میں اسرائیلی جاری غزہ کے معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ 16ویں روز بھی تھم نہ سکا۔ صہیونی فورسز نے غزہ میں موت کی چادر پھیلا دی ہے۔ ہر طرف تباہ و بربادی کے ڈیرے ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 4651 ہو گئی، جبکہ اسرائیلی فوج کے حملوں سے 1756 بچے شہیدوں میں 967 خواتین بھی شامل ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم 16 روز بعد بھی جاری۔ صہیونی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ صہیونی فورسز غزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پہ۔ اسرائیلی فوج کا جنین پناہ گزین کیمپ کی مسجد پر حملہ، مسجد شہید کر دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں مزید 55 شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اسرائیل غزہ پر اپنے حملوں میں مزید تیزی لائے گا۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں رات بھر کے فضائی حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں صورتحال ابتر، پانی، بجلی، خوراک سمیت تمام بنیادی سامان ناپید۔ گندا پانی پینے سے بیماریاں بڑھنے لگی۔ اسپتالوں میں ادویات ختم، ملبے تلے دبے سینکڑوں افراد کی زندگی کے آثار ختم ہونے لگے۔ غزہ میں 23 لاکھ فلسطینیوں کی زندگی مشکلات کا شکار۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ شہر سے نقل مکانی کرنے والے 10 لاکھ افراد کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔
अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनेकाद, हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनी सदर ने यह कहा कि कोई हमें बेदखल नहीं कर सकता। गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए दुनिया को किरदार अदा करना होगा। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फ़लस्तीनियों में को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीनियों को फौरी मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। तुर्की के सदर से हुक्मरान इत्तेहादी पार्टी नेशनलिस्ट मूवमेंट के रहनुमा का गजा में मुदाखलत का मुतालबा। तुर्की को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। रहनुमा नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी डेवलत बेसेली ने कहा कि गजा की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। इसराइल हमास तनाज़ा, पोप फ्रांस का गजा में जंगबंदी का मुतालबा सामने आया है। इसराइल और हमास के माबैन जंग बंद होनी चाहिए और हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करे। पोप फ्रांस की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है। जंग किसी मसले का हल नहीं है, ये इंसानी भाईचारे की तबाही है। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया है कि इंसानी इमदाद की ज़रूरत है और इंसानी इमदाद की आमद जारी रखने की अपील की गई है। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद का कहना है कि कुफर मिलत वाहिद बन चुका है। हम उम्मत की शक्ल कब इख्तियार करेंगे, ये उनकी जानिब से सवाल किया गया है। वज़ीर मजहबी अमूर ने जमात अहले हरम के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद उम्मत और मसला फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीकी और बरतानवी सरबराहों ने इसराइल पहुँच कर अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। फ़लस्तीनियों से इजहार हमदर्दी के लिए मुस्लिम दुनिया से कोई रहनुमा फ़लस्तीन नहीं पहुँचा है। OIC सिर्फ मज़म्मती करारदादों पर इक्तफ़ा करे और मुश्तरका लाए अमल का ऐलान करे। आज बड़ी ताकतें इसराइल पहुँच कर इजहार यकजहती कर रही हैं। क्या गजा के बाद इसराइली जारहियत का निशाना कोई और रियासत है? कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक की वर्ल्ड कप के बाद शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक इमामुल हक की शादी की तकरीब का आगाज़ 23 नवंबर से लाहौर में होगा। कवाली नाइट की तकरीब 23 नवंबर को होगी। इमामुल हक के निकाह की तकरीब 25 नवंबर को तय की गई है। वलीमा 26 नवंबर को लाहौर में होगा। इमामुल हक की शादी नॉर्वे की शहरियत रखने वाली खातून से होगी। कौमी एयरलाइन PIA का माली बहरान संगीन हो गया। ईंधन ना मिलने की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। PIA की सिर्फ 4 बैनुल-अक़वामी परवाजें ही उड़ान भर सकीं, जबकि 48 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद कमाल। कौमी एयरलाइन का माली बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल से ईंधन की फराहमी जुज़वी तौर पर बंद होने से कौमी एयरलाइन की 48 परवाजें मनसूख हो गईं। कराची से इस्लामाबाद की 3 परवाजें और इस्लामाबाद से कराची की 2 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 5 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि कराची से गवादर, भावलपुर, फैसलाबाद की 2 तरफा 6 परवाजें भी मनसूख की गईं। दूसरी जानिब सियालकोट से मस्कत जाने वाली 2 तरफा परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। PIA ने इंतहाई जरूरी परवाजें ऑपरेट करने के लिए PSO को कबल अज़ वक्त 22 करोड़ रुपए की अदायगी की थी। इस रकम से अब तक 64 परवाजों को ईंधन फराहम किया जा चुका है। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 59,561 अफगान पनाहगज़ीन वतन वापस पहुँच गए हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी। 24 घंटों के दौरान मजीद 3,382 अफगान बाशिंदे वापस चले गए हैं। वापस जाने वालों में 3,382 अफगान शहरियों में 1,049 मर्द, 914 ख़वातीन और 1,419 बच्चे शामिल हैं। 61 गाड़ियों में 231 ख़ानदानों की वापसी अमल में लाई गई है, जबकि पाकिस्तान 40 साल से अफगान महाजरीन को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात पहुँचा रहा है। कराची में छोटी बड़ी सड़कें और रिहायशी इलाकों की गलियां तबाही का शिकार हैं, जिसके बायस शहरी सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। खराब सड़कें मुसलसल हादसात का बायस बन रही हैं। तफसीलात के लिए कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। शहरी कायद में सड़कों की तबाहाली शहरियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। शाहराह पाकिस्तान, राशिद मनास रोड और यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर अहम मसरूफ शाहराहें और छोटी बड़ी सड़कें मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार होने के बाइस शहरियों को सख्त अजियत और मुश्किलात का सामना है। कमोबेश तमाम इजला में रिहायशी इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है। हुकूमती दावों के बावजूद रिहायशी इलाकों की सड़कें तामीर नहीं की जा सकी। 2 दिन पहले मेरा रिश्तेदार है, वो वहाँ पर 4K की चुरंगी क्रॉस करो ना, आगे खड्डे पड़े हुए हैं, वहाँ पर गिरा है, वो ट्राले के नीचे आ गई है। सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ
बहुत परेशानी हो रही है, रोजी करने में मुश्किल हो रही है बहुत। मेयर भी आ गए हैं, उन्होंने भी बोला था कि सड़कें बन जाएंगी। 20 साल पहले इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई होती थी, समझे गांव की तरह हो गई ये तो। मेयर कराची का कहना है कि केएमसी के ज़ेरे इंतजाम 105 सड़कों समेत दीगर सड़कों की बेहतरी के लिए भी इकदाम जारी हैं। टाउन चेयरमैन के साथ मिलकर अंदरूनी सड़कों को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। शहर भर में जहाँ जहाँ केएमसी की हुदूद है वहाँ पर काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। गली मोहल्लों में बिल्कुल दुश्वारी है, मुश्किलात है, लेकिन वहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन है वो वहाँ के टाउन्स की है। तो जिस टाउन की जुरिस्डिक्शन है वो टाउन वहाँ पर काम करे। हम जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं मिलकर काम करें। और जमात इस्लामी के भी जहाँ पर टाउन्स हैं, हम उनसे भी यही कहते हैं कि आइए मिलकर काम कीजिए। केएमसी हुक्काम के मुताबिक रवा माली साल के दौरान 5 अरब रुपए की लागत से जारी और नई तरक्याती स्कीमों के तहत मुतादिद सड़कें तामीर की जा रही हैं ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। शहर में छोटी बड़ी सड़कों की तबाहाली के बाइस शहरी सख्त मुश्किलात से दोचार हैं और हुकूमती इक़दामात की राह तक रहे हैं। कैमरामैन शेर फराज खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।